गुड मॉर्निंग ऑल। मैं मोनिका मेहता, साइंस मिस्टर्स GSS लोगड़। अज तुहानू 10वीं क्लास का टर्म 2 का 21-22 का चैप्टर नंबर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स करा रहे हैं। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट हाइड्रोकार्बनस जो होंगे अल्केन अल्कीन ते अल्काइनस। नीचे इन्हों के फॉर्मूले लिखे हुए हैं CnH2n+2, ठीक है, विद +2 -2 इधर अल्काइन का और अल्कीन का CnH2n, ठीक है। तो उस तो बाद तुसी वर्ड रूट याद करनी है। 1 कार्बन होवे मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, दिस ऑल वी डन इन द क्लास, ठीक है। नोमनक्लेचर करने लिए फंक्शनल ग्रुप है हैलो, अल्कोहल लिए OL लगेगा, एल्डिहाइड लिए अल, कीटोन लिए ओन, ओइक एसिड लिए। दैन ड्रॉ द डॉट रिप्रजेंटेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहला क्वेश्चन है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होंगे Kl2 4। तो ये बाहर 4 इलैक्ट्रॉन्स होंगे, इदा करके असी लिख सकते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होंगे 8 Kl2 6। तो ऑक्सीजन के इलैक्ट्रॉन असी 6 इलैक्ट्रॉन्स इदा पेयर्स के रूप च लिखांगे, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाना 2 इलैक्ट्रॉन्स 4 इलैक्ट्रॉन कार्बन दे, एक ऑक्सीजन दे 2 इलैक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। इधर भी ऑक्सीजन के 2 इलैक्ट्रॉन शेयर होंगे तो डबल बॉन्ड फॉर्म होएगा। तो यह की होगी कार्बन डाइऑक्साइड की डॉट रिप्रजेंटेशन होगी। अगला क्वेश्चन है डॉट रिप्रजेंटेशन ऑफ सल्फर। सल्फर जो एटम है वो इदा करके 8 S8 के रूप च मिलता है, मॉलीक्यूल नहीं मिलता। इतने सल्फर लगे होंगे वैज शेप कह सकते हो, जोमैट्री। तो इस तरह S मॉलीक्यूलर फॉर्म च मिलता है, ठीक है, सल्फर के एटम्स। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आइसोमर्स ऑफ द पेंटेन। देखो किन्ने बंदे हैं, नॉर्मल है 1 2 3 4 ते 5 पेंटेन, नॉर्मल पेंट एन। उस तो बाद असी यदि ब्रांचिंग कर सकते हैं। ब्रांचिंग कंपाउंड है 4 कार्बन नूं इदा लिखो तो एक नूं मिथाइल ग्रुप पा के लिख दो। उस तो बाद ये वाला 1 2 3 तो 3 मिथाइल ग्रुप एक ही हो गया नियो तो आइसो नॉर्मल पेंटेन। तो ये की हो गए आइसोमर्स बन गए चेन और पोजीशन आइसोमर, यू कैन से चेन आइसोमरिज्म। अगला क्वेश्चन है वट आर द 2 प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन विच लीड टू द ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन के इन्ने ज़्यादा कंपाउंड्स क्यों होंगे, कैटिनेशन करके। कार्बन के बाहर, ठीक है, टेट्रावेलेंट है, 4 इलैक्ट्रॉन्स होंगे हैं। कार्बन की वैलेंसी क्या आएगी 2 4। टेट्रावेलेंसी करके कैटिनेशन, दे कैन शेयर द इलैक्ट्रॉन्स विद अदर कार्बन टू फॉर्म द लॉन्ग चेन, दिस इज नोन एज द कैटिनेशन। साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन च 5 कार्बन होंगे इदा एक दूजे दे नाल अटैच, ठीक है। ये नाल हाइड्रोजन लग जाएगी तो ये नाल हाइड्रोजन लग जाएगी, ठीक है। तो इदा तुसी भी कार्बन ने 1 इलैक्ट्रॉन ये नाल शेयर किया इदा, ठीक है, हाइड्रोजन के नाल शेयर हो गए तो इदा इलैक्ट्रॉन शेयरिंग। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड च 2 कार्बन है, एसिड ग्रुप है तो H3 है, ईथ एन ओइक एसिड, ठीक है। ब्रोमोपेंटेन 1 2 3 4 5 ब्रोमीन लगी होएगी ब्रोमोपेंटेन च। ब्यूटेनॉन 1 2 4 कार्बन होंगे, कीटो ग्रुप या तो इत्थे हो सकता है या इत्थे हो सकता है, ठीक है। हैक्सेनल 6 कार्बन बनाओ 3 4 5। एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ा है वो हमेशा टर्मीनल पोजीशन पर होएगा, बाकी तुसी 4 बॉन्ड पूरे कर सकते हो। इदा तुसी इन्हां दे IUPAC नेम वगैरह जा ड्रॉ दी स्ट्रक्चर अगे उन्होंने आइसोमर भी बना सकते हो। हाउ वुड यू नेम द कंपाउंड्स। कंपाउंड्स के नाम ये देखो पहला की है 1 ते 2, ठीक है। ब्रोमो ब्रोमो ईथ एन, ब्रोमो ईथ एन
ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਈਥ एन ਤੇ अल, एल्डिहाइड ग्रुप करके सुफिक्स की आ जाएगा अल। ईन आइन 1 2 3 4 5 6 हैक्स आइन हैक्साइन, ठीक है, बन जाएगा। वट वाई दी कन्वर्शन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड, ਜਿਹੜਾ कि MnO4 वगैरह ਜਾਂ ਡਾਈਕ੍ਰੋਮੇਟ ਹੈ ਅਲਕਲਾਈਨ ਜਾਂ ਐਸਿਡਿਕ, ਦੇ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਦੀ ਨੇਸੈਂਟ ਆਕਸੀਜਨ। ਤਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਕਿਸ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਐਸਿਡ ਤੋਂ। ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਯਾਦ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਕੀ ਗਰੁੱਪ ਬਣਦਾ ਐਸਿਡ ਗਰੁੱਪ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਲਰਨ। ਆਕਸੀ ਐਸੀਟਿਲੀਨ ਫਲੇਮ ਵੈਲਡਿੰਗ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਏਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਇਥਾਈਨ ਗੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਆਕਸੀਜਨ, ਇਹ ਬਰਨ ਕਰਕੇ ਕੰਬਸਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵਾਟਰ ਤੇ ਐਨਰਜੀ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ, ਐਕਸੋਥਰਮਿਕ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਇਰਨ ਦੀ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਊ ਵੁੱਡ ਯੂ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਅਲਕੋਹਲ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ। ਜੋ ਐਸਿਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਐਸਿਡ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਸਿਡ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਬਲਿਊ ਲਿਟਮਸ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਬਲਿਊ ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ ਕਾਸ਼ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਰੈੱਡ ਲਿਟਮਸ ਰੈੱਡ 'ਚ। ਪਰ ਅਲਕੋਹਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਿਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਐਸੀਟਿਕ ਐਸਿਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਕਾ, ਇਹ ਸੋਡੀਅਮ ਮਿੱਠੇ ਸੋਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਲਾ ਲਓ H, ਤਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਸਾਲਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਐਸਿਡ ਦਾ, ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨ ਪਲੱਸ ਵਾਟਰ ਪਲੱਸ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵਿਲ ਬੀ ਲਿਬਰੇਟਡ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਇਫਰਵੈਸੈਂਸ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਐਸਿਡ ਵਿਲ ਰਿਐਕਟ ਵਿਦ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ, ਪਰ ਉਹ ਅਲਕੋਹਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਰ ਕਿ MnO4 ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਔਨ ਹੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਲਕਲਾਈਨ KMnO4 ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਡੂ ਨੋਟ ਇਫੈਕਟ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਕੀ ਹੈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ KMnO4 ਦਾ, ਪਰ KMnO4 ਬਾਈ ਹੀਟਿੰਗ ਅਲਕੋਹਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ KMnO4 ਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਅਰ ਰੀਏਜੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਪਰਮੈਂਗਨੇਟ ਨੂੰ। ਵਟ ਆਰ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ, ਜਿਵੇਂ KMnO4 ਹੈ ਐਲਕਲਾਈਨ, ਐਲਕਲਾਈਨ ਮੀਨਸ ਬੇਸਿਕ, ਜਾਂ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਡਾਈਕ੍ਰੋਮੇਟ ਹੈ, ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ, ਇਹ ਨੇਸੈਂਟ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੁੱਡ ਯੂ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਚੈੱਕ ਇਫ ਦੀ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਹਾਰਡ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ, ਅਗਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸੋਪ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸੋਪ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਮ ਝੱਗ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾਟਰ ਕੀ ਹੈ ਸੋਫਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਫੋਮ ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਕੀ ਹੈ ਹਾਰਡ ਹੈ। ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਸੋਪ ਵੀ ਕੈਨ ਚੈੱਕ ਕਿ ਵਾਟਰ ਕੀ ਹੈ ਹਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਸੋਫਟ ਹੈਗਾ। People use variety of method to wash cloth. Usually after adding soap, they beat the cloth, ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਬਰਸ਼ ਮਾਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਾਈ ਦਿਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਟੂ ਗੈਟ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸੋਪ ਹੈ, ਸੋਪ ਕੀ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਡਰਟ, ਤਾਂ ਸੋਪ ਦਾ ਇਹ ਕੀ ਆ ਔਰਗੈਨਿਕ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਆਇਨਿਕ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਪ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਔਰਗੈਨਿਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਡਸਟ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਆਇਨਿਕ ਪਾਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈੱਡ ਪਾਰਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਫਰੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਵੀ ਕਿਆ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਈਡਰੋਫਿਲਿਕ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੈਚ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮਾਈਸਿਲ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਸਟ ਜਾਂ ਓਇਲ ਦੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਗੁੱਛਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਸਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਕਲੀਨਸਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਸੋਪ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਦੀ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਫ ਈਥੇਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਥੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦੀ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡਸ ਆਰ ਦੇਅਰ। 6 ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਾਲ 6 ਅਤੇ 1 7 ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡਸ ਆਰ
देयर। ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन ਦੇ ਵਿੱਚ क्या होएगा, कीटो ग्रुप होएगा। ठीक है, ब्यूट एन ओन ਦੇ ਵਿੱਚ क्या होएगा, कीटो ग्रुप होएगा। वाइल कुकिंग, इफ़ द बॉटम ऑफ द वैसल इज़ गैटिंग ब्लैकन ऑन आउटसाइड इट मीनस दैट द फ्यूल इज़ नॉट। ठीक है, जे ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਤਨ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਊਲ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਬਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਦੀ ਨੇਚਰ ਆਫ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਇਨ ਮਿਥਾਈਲ ਕਲੋਰਾਈਡ। ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੱਦਾਂ। ਦਿਸ ਵਿਲ ਸ਼ੇਅਰ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਦੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, 8 ਇਹਦੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ 2 ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਪੂਰੇ। ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਡਾਟ ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਟ ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਹੈਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਥੇਨੋਇਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, OH ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੋਨ, ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਰੱਬ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਮੀਨਸ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੌਂਡ ਹਟਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਦਾਂ ਡਾਟ ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਪੇਨੋਨ 3 ਕਾਰਬਨ, ਕੀਟੋ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਮਿਥਾਈਲ ਗਰੁੱਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਮੀਨਸ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਲਫਰ ਦਾ 16 ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਲਿਖੀਏ KLM 2 8 ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਣਗੇ, 6 ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਲਫਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਵਾਟਰ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਜਮੈਟਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਫਲੋਰੀਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ, 9 KL 2 7। ਤਾਂ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 7 ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਲੋਰੀਨ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹ ਦੂਜੀ ਫਲੋਰੀਨ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਬੇਟਾ ਡਾਟ ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ CnH2n+1OH, ਇਹ ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਥੇਨੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਅਗਲਾ ਈਥੇਨੋਲ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਪੇਨੋਲ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਸ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, CH2 ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ 14 ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਯੂਨਿਟ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਂਬਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਇਰ ਹੈ। ਇਸ ਇੱਕੋ ਕੈਮੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੈ, ਸਿਮਿਲਰ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਓ ਕਹਿੰਦੀ ਇਥੇਨੋਲ ਐਂਡ ਇਥੇਨੋਇਕ ਐਸਿਡ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟਡ ਔਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਂਡ ਇਹੀ ਹੈ ਅਲਕੋਹਲ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਲਿਊ ਐਸਿਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਲਿਊ ਲਿਟਮਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਰੈੱਡ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਐਸਿਡ ਹੈ ਇਹ ਬੇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੇਕਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਸਿਰਕੇ ਦੀ ਸੋਡੀਅਮ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਵਿਲ ਬੀ ਫੋਰਮਡ। KMNO4 ਦਾ ਕਲਰ ਡੀਕਲਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਇਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਟੀਕਲ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਵਟ ਵੁੱਡ ਯੂ ਟੇਕ ਦੀ ਐਨੋਡ ਐਂਡ ਕੈਥੋਡ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਿਓਰ ਮੈਟਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਹੈ ਪਲੱਸ ਕੈਥੋਡ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਆਹ ਕੀ ਹੈ, ਐਨੋਡ ਅਤੇ ਕੈਥੋਡ। ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਸਰਕਟ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਐਨੋਡ ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਕੈਥੋਡ ਲਿਆ, ਐਨੋਡ ਅਤੇ ਕੈਥੋਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਸਿਲਵਰ ਇੰਪਿਓਰ ਹੈਗਾ, ਇੰਪਿਓਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਿਓਰ ਸਿਲਵਰ ਹੈ, ਸਿਲਵਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਲਟ ਸਿਲਵਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਪਿਓਰ ਸਿਲਵਰ ਕਿੱਧਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਇੱਧਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸਿਲਵਰ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਇਨਜ਼ ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਕੈਥੋਡ 'ਤੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਈ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਐਨੋਡ ਤੋਂ ਸਿਲਵਰ ਆਇਨ ਕੀ ਆ, ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਆਈ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਐਨੋਡ ਮੱਡ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਐਨੋਡ ਮੱਡ,
ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੰਪਿਓਰ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਐਨੋਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੇ, ਔਰ ਪਿਓਰ ਮੈਟਲ ਦਾ ਕੈਥੋਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਉਸੇ ਮੈਟਲ ਦਾ ਸੋਲਟ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਈ ਆਰ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਐਂਡ ਇਟਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਯੂਜ਼ਡ ਐਜ਼ ਫਿਊਲ ਫॉर ਮੋਸਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਓਪਟੀਮਮ ਹੁੰਦਾ, ਮੀਨਸ ज़्यादा ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਓਪਟੀਮਮ ਮੀਨਸ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਕੈਲੋਰੀਫਿਕ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕੈਨ ਬੀ ਕੰਟਰੋਲ ਈਜ਼ਲੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਈਜ਼ਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਦੀ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਕਮ ਵੈਨ ਦੀ ਹਾਰਡ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਟ੍ਰੀਟਡ ਵਿਦ ਸੋਪ। ਜੋ ਹਾਰਡ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਜਾਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਫੇਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਸਲਫੇਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਰਡ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਫੋਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਫੋਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਪ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਸੋਲਟ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਡ ਵਾਟਰ 'ਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਜਾਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੋਪ ਦਾ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨਸੋਲੂਬਲ ਸੋਲਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ 'ਚ, ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਟਸ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੀਪੀਟੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਜੀਆਂ ਸਕਮ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਇਨਸੋਲੂਬਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸੋਪ ਦੇ ਸੋਡੀਅਮ ਆਇਨ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਿਪਲੇਸ ਬਾਈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਔਰ ਹੈਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲਸ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਪ ਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਟੈਚ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਵੀ ਮੈਟਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸਕਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਇਨਸੋਲੂਬਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਟ ਚੇਂਜ ਵਿਲ ਯੂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਇਫ ਯੂ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸੋਪ ਵਿਦ ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ। ਲਿਟਮਸ ਸੋਪ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਰੈੱਡ ਲਿਟਮਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਬਲਿਊ ਕਰੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਈਡਰੋਜੀਨੇਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਇਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਹੈਵ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਚੇਨਸ ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ ਕਾਰਬਨ ਚੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਹੋਣਗੇ, ਅਨਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਲੈਡੀਅਮ ਅਤੇ ਪਲੈਟੀਨਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਫਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਐਡੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿਲ ਟੇਕਸ ਪਲੇਸ ਐਂਡ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਜਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਪਲੈਟੀਨਮ ਵਗੈਰਾ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਇਲ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਘੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਆਇਲ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਘਿਓ ਬਣੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਪਾਊਂਡ 'ਚ ਐਡੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਆ, ਅਲਕੇਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲਕੇਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵਿਲ ਟੇਕਸ ਪਲੇਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ, ਇੱਕ ਐਚ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਦੋ ਮੋਲੀਕਿਊਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਅਨਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਡ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਅਲਕੇਨ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਅਲਕੀਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਆ, ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ ਹੈ। ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ 'ਚ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕੈਨ ਟੇਕਸ ਪਲੇਸ, ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਚੂਰੇਟਡਸ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ। ਗਿਵ ਏ ਟੈਸਟ ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕੈਮੀਕਲੀ ਬਿਟਵੀਨ ਬਟਰ ਐਂਡ ਆਇਲ, ਠੀਕ ਆ। ਬਰੋਮੀਨ ਵਾਟਰ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਨਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰੋਮੀਨ ਵਾਟਰ ਟੈਸਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਟ ਵਿਲ ਫਿਲ। ਇੱਥੇ ਬਰੋਮੀਨ ਦਾ ਕਲਰ ਕੀ ਹੈ, ਬਰੋਮੀਨ ਵਾਟਰ ਦਾ ਕਲਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਡੀਕਲਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਿੰਕ ਕਲਰ। ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਟਰ ਹੈ ਉਹ ਬਲਿਊ ਫਲੇਮ ਨਾਲ ਬਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਆਇਲ ਦੀ ਯੈਲੋ ਫਲੇਮ ਹੋਏਗੀ। ਬਟਰ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਹੋਏਗਾ, ਆਇਲ ਕੀ ਆ, ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ ਹੋਏਗਾ। ਦੈਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦੀ ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਸੋਪ। ਸੋਪ ਦਾ ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ ਮਾਈਸਿਲ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਸੋਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਦੀ C17 H35 ਸਟੀਰੇਟ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ONA, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਇਨਿਕ ਪਾਰਟ। ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਪਾਰਟ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਪਾਰਟ,
ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਈਡਰੋਫਿਲਿਕ ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਨਿਕ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਡਸਟ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਔਰਗੈਨਿਕ ਪਾਰਟ ਕੀ ਹੈ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਆਇਨਿਕ ਪਾਰਟ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਫ੍ਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਵਾਟਰ ਦੇ ਆਇਨਸ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਪੁੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਦਾ ਡਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਮਾਈਸਿਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਯੂ ਕੈਨ ਰੀਡ ਕਿ ਜੋ ਸੋਪ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ 2 ਪਾਰਟ ਹੈ ਹਾਈਡਰੋਫੋਬਿਕ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਫਿਲਿਕ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰੋ ਆਇਲ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਹਾਈਡਰੋਫੋਬਿਕ ਹੈ ਦੈਟ ਵਿਲ ਅਟੈਚ ਵਿਦ ਦੀ ਗਰੀਸ ਔਰ ਡਸਟ ਟੂ ਫੋਰਮ ਦੀ ਮਾਈਸਿਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਰੀ ਐਂਡ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਇਨਿਕ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਮਾਈਸਿਲ ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਮਾਈਸਿਲ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਦਿਸ ਵੇ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ। ਨਾਓ ਸਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲਕੇਨ ਅਲਕੀਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਡਾਟ ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅਮੋਨੀਆ ਵਾਟਰ ਦੀ ਐਸਿਡ ਦੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸ ਕਲਾਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਰੂਲਸ ਸਮਝਾਏ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਈਕਲੋਮਿਨ ਸਾਈਕਲਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਫਿਰ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਫਿਕਸ ਕਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰਾ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਵਗੈਰਾ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਤਾਂ ਥੋਰੋ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓ।